코리아 포커스 인터뷰입니다. 오늘은 프랑스 코리아 친선협회 패트릭 켄즈망 사무총장을 모셨습니다. 첫 번째로 간단하게 본인에 대한 소개, 단체에 대한 소개를 좀 부탁합니다. Bonjour, je suis Patrick Kunzmann, secrétaire général de l'Association des études 안녕하세요. franco-coréennes. 프랑스 코리아 Pour la 친선협회 présenter 사무총장 rapidement, 파트릭 l'Association d'amitié 켄즈망입니다. franco-coréenne a été fondée en 1969. Initialement, AAFC를 짧게 avec 소개하겠습니다. plus de relations avec la Corée du Nord, mais dans les années 1969년에 80, 창립됐고 lors de la 당시에는 démocratisation 북코리아와 더 en Corée du 가까웠습니다. Sud, 80년대 남코리아의 민주화 l'Association 이후 d'amitié 급격히 franco-coréenne a multiplié ses 가까워졌습니다. contacts à d'autres Coréens, à 협회의 l'ensemble de la 사명은 Corée, 프랑스와 et 전 a 코리아의 vocation 친선 donc à 관계를 s'intéresser à 강화하는 l'ensemble, 것입니다. à l'ensemble de la Corée et milite notamment pour l'établissement de 프랑스는 relations 유럽연합에서 complètes entre la France 에스토니아를 제외하고 유일하게 la 북코리아와 République 공식적인 populaire 수교 관계가 démocratique 없습니다. de Corée, la Corée du 이는 Nord, car la 모순이지요. France est le seul pays 우리는 d'Europe 코리아 avec 통일을 l'Estonie 향한 et 민중들의 pas avoir de 권리를 relations 존중하며 complètes avec ce pays. 이를 지지하는 Et 활동을 합니다. l'Association d'amitié franco-coréenne milite aussi pour 코리아의 la 분단은 역사적 réunification de 비극으로 la Corée, 코리아 민중들에게는 consciente que 부당하며 cette 전 세계적 situation 차원에서는 constitue une injustice 군사적 historique, 긴장을 mais 조성하는 est aussi un 요소로 facteur de 반드시 tension 해결해야 합니다. dans cette partie du monde 코리아 et 민중들이 dans 처한 le monde. 상황이 쉽지 않습니다만 코리아의 평화는 전 세계의 평화입니다. 북을 알게 된 그 경위가 좀 특이한 걸로 알고 있는데, 어떻게 북을 알게 되고 활동하게 됐는지 궁금합니다. Alors mon contact avec la Corée, qui était la Corée du Nord, remonte à 1988, ça fait donc cette année 25 ans. Et 처음으로 코리아에 대해 j'ai connu ce 관심을 갖게 pays 된 en 건 écoutant la radio 25년 전인 C'était avant 1988년입니다. Internet. 라디오를 듣다가 Je 우연히 bricolais un petit 북코리아를 poste 알게 됐지요. de radio en ondes courtes quand je suis tombé sur les émissions en français de Radio Pyongyang, la radio 우연히 라디오 nord-coréenne. 평양 채널을 듣게 됐고 Ça m'a 인상 très 깊어서 소감문을 intéressé 보냈더니 et j'ai donc 북에서 envoyé 답장과 자료를 des rapports 보내주었습니다. d'écoute à la radio qui m'a répondu et nous avons comme ça entretenu un échange par lettre avec Radio Pyongyang qui m'a envoyé la documentation. 그렇게 인연을 이어가다가 Et ce 17년이 n'est, par 지나서 contre, que 17 ans 2005년 plus tard, 처음 en 북코리아를 2005, 방문했고 que 그 이후 북한함을 여러 j'ai 번에 effectué 걸쳐 mon 추가 premier voyage en 방문했습니다. Corée du Nord donc. Et je me suis donc 그 이후 petit à 점점 더 petit 남과 북 intéressé 전 à 코리아에 l'ensemble de la 관심을 Corée. 갖게 됐습니다. 라디오를 통해서 그 북을 알게 됐다니까 상당히 그 흥미롭습니다. 그러면 본 그 주제로 좀 들어가서, 북의 광명성 3호 2호기 인공위성 발사에 대해서 어떻게 보고, 또 그에 대한 유엔의 제재 결정에 대해서도 어떤 그 견해를 갖고 있는지 듣고 싶습니다. Alors là, la Corée du Nord, comme tous les autres pays, a le droit de 북코리아는 d'utiliser 다른 나라와 l'espace à 마찬가지로 des 우주 fins 공간에 civiles. 대한 탐사권을 가지고 있습니다. Il y a des traités pour ça, notamment un traité de 1966. 코리아가 서명한 Tous les pays, dont 1966년 la Corée du 국제 우주 Nord, sont 조약에는 signataires. 대기권 밖의 Donc, 영역을 탐사할 권리가 À mes 있다고 yeux, et aux yeux de 명시되어 l'Association 있습니다. d'amitié franco-coréenne, le lancement du satellite Kwangmyong-song est tout à fait 코리아는 le droit 발사한 de la 인공위성을 Corée du Nord. 실용위성이라고 Donc, 밝혔습니다. la résolution 저와 우리 de 협회는 l'ONU 북코리아의 실용 인공위성 qui 발사권을 condamne ce 존중합니다. lancement de satellites civils, c'est ainsi que le présente la Corée du Nord, cette résolution est 기술적으로 인공위성 개발 기술이 탄도미사일 개발 기술과 닮았다고 문제 des 삼는데 pays de grande 전 세계의 puissance 인공위성 qui 발사한 elles-mêmes 모든 ont 나라가 mené ce genre 미사일 기술도 d'expérience 같이 par le passé. 개발했습니다. Et dire 두 qu'un 기술이 연결되어 lancement de 있는데 satellites 당연한 civils 이치입니다. 사실이 그렇습니다. ressemble à un lancement de missiles est une évidence. 그렇기 때문에 car 실용위성에 대한 유엔 les 제재는 deux 부당합니다. technologies 특히 본인들이 sont 그렇게 해왔던 역사적 그렇게 사실이 있을 수 있는데도 강대국들이 그렇게 주장하는 것은 인정할 수 없습니다. 어쨌든 그 위성 발사는 평화적인 성격의 평화적인 성격의 위성 발사에 대해서 유엔에서 제재를 한다고 하니까 아예 북에서 이제는 군사적인 그 핵시험으로 대응하고 있고, 또 그에 대해서 유엔에서는 더 큰 제재를 하겠다고 결의까지 한 상황입니다. 그리고 어쨌든 위성 발사와 다르게 핵시험은 부정적인 견해를 갖고 있는 사람이 많지요. 특히 프랑스가 그런 경향이 있는데, 그에 대해서는 어떻게 생각하는지, 예민한 그 핵시험에 대한 견해 자세히 좀 부탁드립니다. Alors, moi, je distingue le problème de la résolution contre le lancement de satellites de la 북의 résolution 핵시험과 contre 인공위성 les 발사는 nucléaires. 별개라고 봅니다. 북코리아의 핵시험은 코리아 민중들을 보호하기 위한 L'essai 자위적 nucléaire 성격을 띠기 mené par la 때문입니다. Corée du Nord
코리아전에 대한 공식적인 어떠한 평화 협정도 없는 만큼 1953년 이래로 코리아는 전시 상태입니다. 이런 상황에서 북코리아의 핵 개발은 자의적 성격을 띠게 되죠. 이 자의력을 과거에 우리 프랑스인들도 요구했습니다. 역사적으로 볼 때 1960년대 프랑스도 핵무장으로 인해 다른 나라, 특히 미국에 의해 많은 비판을 받았습니다. 물론 제재는 없었지요. 오늘날 북코리아가 받는 비판의 강도는 아니었습니다. 당시 프랑스가 핵무장을 해야 했던 이유보다도 더 중대한 자위력의 필요성, 강대국들 사이에서 스스로를 지킬 수 있는 국가 안보에 관련된 핵 억제력이 필요한 상황에서 북코리아는 더 강하고 많은 비판을 받고 있습니다. 북코리아라고 핵무기 갖고 싶었을까요? 핵무기를 안 쓰는 게 제일 좋은 건 북도 잘 알고 있습니다. 따라서 북을 처벌하겠다는 유엔의 제3차 핵시험 반대 제재는 강대국들만의 논리, 강대국들이 그들의 이해관계를 강화하려는 논리에서만 유효한 것입니다. 북을 비판하고 있는 강대국들 스스로도 핵무기를 가지고 있다는 점을 잊지 말아야 합니다. 자주성을 지키기 위해 핵무장했던 프랑스가 같은 이유로 핵시험하는 북코리아를 비판하는 것은 매우 유감스럽지요. 프랑스는 과거를 기억할 필요가 있습니다. 말씀 들어보니까 프랑스가 북코리아를 비판할 그 자격이 없네요. 이유가 없네요. 그 프랑스를 핵무장시킨 그 드골에 대한 프랑스 국민들 또는 역사적인 평가는 어떻습니까? Le général de Gaulle, c'est une grande figure du XXe siècle. C'est lui qui a permis à la France d'être dans le camp des vainqueurs en 1945. 드골 장군은 20세기를 상징하는 아주 중요한 역사적 인물입니다. 1940년부터 시작된 프랑스 역사상 가장 비극적이고 힘든 시기를 극복하고 58년 대통령으로 취임했습니다. 1960년 미국의 비판 아래서 드골 장군은 프랑스 최초의 핵시험을 실시했습니다. 프랑스에서 자위권을 위한 핵무기 보유는 정치적 견해에 상관없이 과거 모든 정부가 다 동의했던 사실입니다. 이게 있었기 때문에 현재 강대국이 됐고 유엔 안전보장이사회에 자리도 얻었습니다. 외부의 강대국에 대한 방어 수단을 갖는 것은 중요한 사안입니다. 예, 그 잘 들었습니다. 우리 그 패트릭 켄즈망 사무총장의 이런 그 공정하고 균형 잡힌 견해를 프랑스를 비롯한 미국과 프랑스를 비롯한 유엔 안보리 이사국들이 가지고 있다면 지금처럼 코리아 반도의 정세가 이렇게 긴장되진 않았겠죠. 예, 그럼 좀 주제를 좀 바꿔서 우리 그 패트릭 켄즈망, 우리 패트릭 그 사무총장이 그 최근에 방북한 그 경험들에 대해서 좀 듣고 싶은데, 최근에 두 번 방북이 경험이 좀 특별한 것 같아요. 그래서 그 이야기를 한번 들어보겠습니다. Alors, comme je disais tout à l'heure, mon premier voyage en Corée du Nord remonte à 2005. Et depuis, j'ai effectué 조금 전에 이야기했듯 첫 번째로 북코리아를 방문한 것은 2005년이고 그 이후 4차례 북코리아를, 2차례 남코리아를 방문했습니다. 2005년부터 작년까지 북코리아가 어떻게 발전해 왔는지 7년 동안 눈으로 직접 보았습니다. 조금 전에도 이야기했지만 경제 발전을 막는 강대국들의 봉쇄와 고립이라는 어려운 조건 속에서도 전기 공급이 늘어나고 거리의 자동차도 늘어났습니다. 수도 평양뿐만 아니라 지방들도 발전했습니다. 느리더라도 확실하게 계속 발전하고 있습니다. 특히 농촌에 사람들이 많이 모이는데 이는 북코리아가 식량 주권을 얼마만큼 중요시하는지 보여줍니다. 우리는 특히 농촌에서 농사를 짓는데 군대가 참여한다는 것을 인상 깊게 보았습니다. 북의 군대는 단순히 군사적인 측면뿐만 아니라 나라를 일으켜 세운다는 측면에서도 이해해야 합니다. 북의 군대는 경제 건설의 주된 기둥입니다. 예, 그러면 다음 질문으로 그 작년 그 4월 15일 태양절에 방북해서
김정은 제1비서의 연설을 직접 들은 경험이 있는 것으로 아는데 어땠습니까? Alors effectivement, j'étais en Corée du Nord la dernière fois en avril 2012. 4월 김일성 주석 탄생 100주년을 기념하기 위해 북코리아를 방문했을 때 김정은 제1비서의 공개 연설을 듣는 특권을 누릴 수 있었습니다. C'est un privilège d'entendre le premier discours public du dirigeant Kim Jong-un, donc le 15 avril 2012. 우리도 감탄했지만 북코리아 민중들도 감탄했습니다. 모두가 함께 역사적인 순간을 경험했지요. Et à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression de vivre un moment historique. 20년 만에 처음으로 공개적인 연설을 한 것입니다. Qu'un dirigeant suprême de la Corée du Nord n'avait pas prononcé de discours en public. Alors bien sûr, 김일성 광장에서 연설을 들을 때 언어의 장벽으로 모든 연설을 처음부터 이해하지 못했습니다만 중요한 순간이라는 것은 그대로 전해져 왔습니다. Mes amis coréens qui eux comprenaient bien ce qui était dit. En revanche, j'ai compris un mot à ce discours. 이후에 연설의 불문 번역본을 읽었을 때 가장 인상 깊었던 부분은 연설의 마지막에 앞으로라는 외침이었습니다. 앞으로 김정은 제1비서가 그 스위스 베른에서 유학하면서 영어, 불어, 독어, 이탈리아를 배웠다고 하는데 나중에 한번 직접 만나게 되면 불어로도 얘기하겠습니다. 불어를 잘하는 그 북의 최고 지도자가 생기니까 좋죠? J'espère tout à fait. S'il fait des erreurs de français. 그렇게 되기를 바랍니다. 혹시 틀리면 제가 잘 교정해 줄 수 있습니다. 그 올해 그 7월 27일하고 9월 9일 두 번의 큰 그 행사가 있는 걸로 아는데 프랑스 코리아 친선협회에서 방북 계획이 있습니까? Alors oui, effectivement, cette année, l'association d'amitié franco-coréenne prévoit d'organiser 2 voyages. 올해는 예외적으로 2차례 북코리아 방문 계획이 있습니다. 7월 정전협정 60주년, anniversaire de la fin des combats de la guerre de Corée, l'accord d'armistice. 9월 조선민주주의 인민공화국 수립 65주년을 맞아 AAFC에서 공식적으로 대표단을 구성해 방문할 예정이며 Moi-même, je m'occuperai. 저는 9월 대표단을 이끌고 갈 예정입니다. 9월 9일 그 갔다 온 뒤에 그 경험에 대해서 방북한 그 경험에 대해서 들으면 좋겠네요. 마지막으로 덤으로 그 우리 코리아에는 이 남남북녀라고 그 남측의 남코리아에서는 남자가 잘생겼고 북코리아에서는 여성이 잘생겼다고 남측에서는 남자가 잘나고 북측에서는 여성이 잘났다는 남성이 잘나고 여성이 잘났다는 얘기가 있는데 어때요? Je ne connais pas tous les 북코리아의 모든 남성들을 만나보지 못했고 마찬가지로 북코리아의 모든 여성들을 만나보지 못했으므로 대답을 할 수가 없겠군요. 어느 쪽 음식이 더 맛있어요? En visitant la Corée et en ayant des contacts avec les Nord et les Sud-Coréens, je découvre mille petites choses amusantes. 남북 코리아들을 알아가면서 아주 조그만 다른 점들을 발견했는데 북코리아 사람들은 김치에 설탕을 넣더군요. 요리법은 다른데 둘 다 맛있습니다. 모든 음식이 다 맛있는데 북코리아 김치에는 설탕을 넣습니다. 잘 넣기도 하고 안 넣기도 하고 그럴 거예요. 고맙습니다. 그 바쁘신 와중에도 이렇게 시간을 내서 좋은 말씀해주신 패트릭 퀸즈먼 사무총장님께 감사 인사를 드립니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. Merci à vous.